मेरा नाम मुजाहिद पाशा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट जनरल सेक्रेटरी, एक्स बीबीएमपी कॉर्पोरेटर। अभी ये जो कोगिलो के पास जो इंसिडेंट हुआ है, गवर्नमेंट से एविक्शन का काम जो यहाँ पर किए हैं, एक तो डीसीएम बता रहे हैं और यहाँ के मिनिस्टर बता रहे हैं कि ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वो अलग बात है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या ऑक्यूपाइड हैं, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रखा गई एक प्लेस है बोलकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो तहकीक में हम बाद में जाएंगे कि सच्चाई क्या है, लेकिन इंसानियत के बारे में, जो ह्यूमैनिटी के बारे में जो फिक्र करना था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, ये लोग फेलियर हुए हैं। सबसे पहले जो नोटिस सर्व करना है, एविक्शन करना है, बच्चों को इंतजामात करना है, अल्टरनेट अरेंजमेंट्स करना है। यहाँ पर हाउसिंग मिनिस्टर भी हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, पूरे बैंगलोर बेस्ड है। हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद खान छोटे छोटे बात पर आकर गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक उनका विजिट नहीं हुआ है। आकर उनको एक अल्टरनेट तसल्ली देना था, उनके लिए कुछ असिस्टेंस करना था गवर्नमेंट के जानिब से। पब्लिक और जो एनजीओस है अलग अलग जो है मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट से होना है वो गवर्नमेंट फेलियर है। डीसीएम बात कर रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोल के, पब्लिक मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट का छोड़ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बैंगलोर जो है गार्बेज सिटी बन चुकी है ऑलरेडी, घर घर के पास आपको गार्बेज दिखाई देगा। In Kerala, CM Pinarayi Vijayan also tweeted this regarding this issue. Yeah, because as you see, this has become a national issue. Because an eviction politics that runs in BJP government, they always bulldoze. Now the Congress government is repeating the same. So in this case, what happens is nothing but Congress and BJP are one. So in this regards, Pinarayi Vijayan has tweeted that this is an same parties, Congress and BJP are doing the same. So that is different politics. But what I tell in this regard to the government of Karnataka is, they have to, when they are doing some eviction drive, they have to look about the humanity. Our demand is that, main demand, who are dislocated, immediately they have to get the rehabilitation, they have to get the housing, and what are the basic needs like shelter, water, electricity, food, that should be provided by the government, not by the NGOs are supporting, but we are requesting the government to, we are demanding the government to facilitate this. Your good name and I am Mujahid Pasha, State General Secretary, SDPI. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೋಗಿ ಮಾದರಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಡವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಏನು ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಯುಪಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಥವಾ ಈ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು? ಯಾರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಒಂದು ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕೋರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾತನಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಚುನಾವಣೆಯ ಮುಂಚೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನ, ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಬಡವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದೆ, ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ SDP ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇದು ಸಹ ಯೋಗಿ ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು UPಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು UP ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಂತ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ